دوست بھی کہہ کے گیا کہ اڈیالہ والے وہ بھائی اڈیالہ والے نے تو جیل میں رہ کے ہمیں حکم دیا کہ جاؤ ہم دوستوں کے پاس جاؤ. میں تاریخ بتاتا چلوں عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دور میں بھی یہ کرنا ہوا تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. اللہ کی مہربانی سے میں بھی ٹھیک ہوں. میں ہوں عامر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں AK نیوز اپڈیٹ. ڈی چوک دھرنا PTI شیخ وقاص اکرم نے طبلہ جنگ بجا دیا. کپتان کے کھلاڑی نے حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا. ہم بھی بھٹو کو مانتے ہیں, لوگوں کو پاگل نہ بنائیں. نثار جٹ کی دھماکے دار تقریر دیکھیں سب اس ویڈیو میں. دوست بھی کہہ کے گیا کہ اڈیالہ والے وہ بھائی اڈیالہ والے نے تو جیل میں رہ کے ہمیں حکم دیا کہ جاؤ ہم دوستوں کے پاس جاؤ. میں تاریخ بتاتا چلوں عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دور میں بھی یہ کرنا ہوا تھا. یاد ہے اسی ڈی چوک میں ہوا تھا, یاد ہے. اور نعیم الحق مرحوم اللہ جنت نصیب کرے ان سے مذاکرات ہوئے تھے اور پھر کیا کے سارے مطالبات مانے گئے تھے. میں اپنے پیپلز پارٹی والوں کو کہوں گا یہ کیا منافقت ہے. بیٹھے بھی ان کے ساتھ ہو حکومت میں, ووٹ بھی ان کو دیتے ہو, آئینی جو امینڈمنٹس کرنا چاہتے ہو ان میں ان کا ساتھ دے رہے ہو اور ہر جگہ پہ اپنے بندوں کو اکوموڈیٹ کروا رہے ہو, سینٹ میں حصہ لیتے ہو. اور پھر کیا تمہیں جو یہ لوگ پاگل سمجھتے ہیں, کیا تم پاگل ہو؟ کیا یہ تمہیں بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ یعنی کہ ایک طرف میں تو جو ظالم کا ساتھ دے اس کو بھی ظالم سمجھتا ہوں. تم سمجھتے ہو کہ نہیں؟ جو ظالم کا ساتھ دے وہ ظالم ہے کہ نہیں؟ جو ظلم کا ساتھ دے وہ ظالم کا ساتھی ہے کہ نہیں؟ تو ظالم کا ساتھی یہاں آ کے کہے کہ میں یہ مطالبہ کروں گا کہ اگر پیپلز پارٹی جو کہ روٹی کپڑا اور مکان کا بات کرتی تھی, میں تو سیاسی اختلافی بات نہیں کروں گا, میں ہر سیاسی پارٹی کا احترام کرتا ہوں. لیکن آؤ حکومت سے باہر آ جاؤ, باہر آ جاؤ, چھوڑ دو حکومت کو, عوام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, چھوڑ دو ان ظالموں کو, چھوڑ دو ان بے شرموں کو, چھوڑ دو. ارے بھٹو کے ماننے والے ہو, ہم بھی بھٹو کو مانتے ہیں. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جس نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا آج اس کی پارٹی تمہارے بچوں کے منہ سے نوالا پھینکنے والوں کے ساتھ کھڑی ہے. نکلو باہر, چھوڑو حکومت, چھوڑ دو. ڈاکٹر بھٹو کا گالیاں نکالتے تھے, جو بھٹو کی بیٹی کو برا بھلا کہتے تھے, ان کے ساتھ کھڑے ہو, چھوڑ دو ان کو, کھڑے ہو غریب عوام کے ساتھ, کھڑے ہو ان ورکر کے ساتھ. مت سمجھو عوام کو پاگل. جب تم ووٹ مانگتے ہو تو یہ معتبر ترین ہے, جب حکومت میں ہو تو انہیں بیوقوف سمجھتے ہو. بیوقوف تم ہو, تمہارے دن گنے جا چکے ہیں. جب بھی تحریکیں چلی ہیں, جب بھی تبدیلیاں آئی ہیں, وہ ورکرز کے تھرو آئی ہے, مزدور کے تھرو آئی ہے. دنیا میں انقلاب مزدور لے کے آئے ہیں, دنیا کا نقشہ مزدوروں نے تبدیل کیا ہے. دنیا کے اندر انقلاب کا موجب تم لوگ بڑے ہو اور اپنے بچوں سے بڑھ کے. اور کیا ہو سکتا ہے, چڑیاں تو پہلے چلا دی ہے, روٹی ہماری پوری نہیں ہوتی ہے, روٹی کے بعد جو رہ سہنے والے وہ بھی لینا چاہتے ہو. یاد رکھنا ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا حکم ہے, میرے لیے پیغام ہے آج کے لیے. انہوں نے کہا وقاص اکرم اپنے ساتھی بھائیوں کو لے کے جاؤ جو یہاں میرے ساتھ کھڑے ہیں اور ان دوستوں کو پیغام دے دو. اور پیغام یہ ہے کہ عمران خان تمہارے لیے دعا کر رہا ہے, عمران خان تمہارے ساتھ ہے. عمران خان کا ایک ایک ساتھی, عمران خان کا ایک ایک ووٹر, عمران خان کا ایک ایک MLA, عمران خان کا ایک ایک MP ہے, وہ سب تمہارے ساتھ ہے. ہم لالت پھیلتے ہیں اس پہ جو تمہارے ساتھ نہیں ہے, ہم لالت پھیلتے ہیں اس پہ جو تمہارا دکھ محسوس نہیں کرتا ہے, اور ہم لالت پھیلتے ہیں اس پہ جو تمہارے ہاتھ سے روٹی کھینچتا ہے. بند کرنا چاہتے ہو, انہیں بند کرنا چاہتے ہو یا تمہیں بند کر دیں گے؟ اگر بند کرنا ہے, کل سنو, اگر بند کرنا چاہیے تو پھر ان کو بند کرو اور جن کو اربوں اور کروڑوں روپے کے IPPs لگوائے ہیں بجلی والے, ادھر تک تمہاری اپنی ہر چیز بند ہو جاتی ہے. زور چلتا ہے تو ان غریبوں پہ, زور چلتا ہے تو ان مزدوروں پہ. نہ جاؤ بند کرو IPPs جو ہمیں مہنگی بجلی دیتے ہیں, جاؤ بند کرو IPPs جو بجلی دیتے بھی نہیں ہیں اور معاہدوں کے تحت تم ان کو پیسے دیتے ہو, ان کو بند کرو. بند کرو اپنی یہ عیاشیاں, بند کرو یہ اپنے للے تللے, بند کرو اپنی یہ کیبنٹ کی فوج سفر فوج. یہ پیسہ بھی تمہارا ہے,
तुम्हारे खून पसीने की कमाई है। खुदा की कसम चैन से नहीं बैठेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके हकूक की जंग लड़ेंगे। पैगाम है इमरान खान का पाकिस्तान के तमाम उन पाकिस्तानियों को जो इमरान खान के साथ हैं, और वो यही है कि हम यूटिलिटी स्टोर के वर्कर्स के साथ हैं, साथ हैं, साथ रहेंगे। मुझे तो ये लगता है ये जो आज आपने ये सिलसिला शुरू किया है, यही इन पछताइयों का, इन बेशर्मों का, इन लोगों का जो तुम्हारा एहसास नहीं करते हैं। और मैं कहूंगा शहबाज शरीफ से, गरीब की आस से डरो। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? तेरा चगी मेरा याब, वज़ीर आज़म, मैं शानी वज़ीर आज़म को बताऊं, शहबाज शरीफ को याद रखो, मजलूम की आस से बचो, गरीब की बददुआ से बचो, और याद करना कोई रैब नहीं करना। अपने रब के हुजूर में आपसे लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, मैं बात खत्म करूंगा, क्योंकि जज्बात बहुत सख्त है, आग निकलना चाहता है, आग निकलना चाहता है। और हमारे जो दोस्त यहाँ पख्तूनख्वा से मौजूद हैं, जो सिंध से मौजूद हैं, जो पंजाब से मौजूद हैं, जो बलोचिस्तान से मौजूद हैं, वाले करो, हाथ उठा दो, रहोगे ना, खड़े रहोगे ना, किसी के धोखे में तो नहीं आओगे। हम आपके साथ हैं, शाना बशाना है, और इंशाअल्लाह आपकी जीत होगी। आपकी दुआएं, आपका बुलबुला, आपका जज्बा और आपकी ये हिम्मत जो मैं देख रहा हूं, इनकी तो आजादी नहीं है, ये तो आपके एक हाथ का, कहते हैं ना जब लोगों का हाथ उठता है तो तबाह हो जाते हैं के साले। तो आप काफी है इनके लिए। तो मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, आपका पैगाम पहुंच गया, अमानत थी पहुंच गया कि नहीं आपके पास? हो गया, खान आपके साथ है ना, वो जेल में बैठा आपके साथ है। हम पंजाबी में कहते हैं कि उर्दू लगाने के लिए नहीं भेजा उसने हमें, ये कचहरी के लिए भेजा। हाथ उठाए, दुआ करते हैं, हाथ उठाए, ऐ मेरे अल्लाह हमें इंसानों से निजात करा। हाथ उठाओ, जो नहीं उठा रहा वो जालिम के साथ है, जो हाथ नहीं उठाएगा वो जालिम के साथ है, और तुम मजलूम और हक वाले साथ है, जालिम के साथ। अल्लाह और साथ रखता हो अल्लाह, हमें इंसानों से निजात करा। अल्लाह जो हमारे बच्चों का निवाला छीनना चाहते हैं, हमें इंसानों से निजात करा। अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये पछताई जो है इन्हें इस मुल्क से तबाह कर दे। रब्बुल आलमीन, ये जो गरीब के दुश्मन है, ये जो हक के साथ खड़े होने वालों के लिए दुश्मन है, इन्हें जल्द अपनी जिंदगी अंजाम तक पहुंचा दे। अल्लाह, जालिम का तूने हमेशा रुसवा किया है, और तेरा वादा है कुरान में कि जालिम दुनिया और आखिरत में रुसवा होगा। अल्लाह, इन्हें इनके जल्दी अंजाम तक पहुंचा दे। अल्लाह, मेरे दोस्तों के लिए आसानियां पैदा कर, के वर्कर्स के लिए आसानियां पैदा कर। अल्लाह, बाकी तमाम ये जो इदारे बंद करना चाहते हैं उनके रोजगार में आसानियां पैदा कर। अल्लाह ताला आपके बच्चों के लिए आसानियां पैदा करे। अल्लाह आपको हक के साथ खड़े होने की तौफीक अता करे। अल्लाह आपको इमरान खान के साथ खड़े होने की तौफीक करे। अल्लाह ताला आपको पाकिस्तान के साथ खड़े होने की तौफीक और डट के अपने हकूक के लिए लड़ने की तौफीक अता करे। मैं जाते जाते दो नारे लगाता हूँ, और जब इतने मजलूमों की दुआ जाए तो मेरा रब, उसने वादा किया है कि मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये दुआ कबूल होगी और ये यहाँ से फारिग हो जाएंगे। तो हाथ खड़े कर लो, लड़ोगे जालिमों के खिलाफ के नहीं। आवाज ऐसी आए कि उस जाली का घर वहां पे है, वज़ीर आज़म का, उसको आवाज पहुंचे, कहो इन जालिमों के खिलाफ डट के खड़े होगे कि नहीं। किसी ऐसे मुआहदे का हिस्सा न बनना जिसमें ये तुम्हें बेवकूफ बना ले। देखो जान छोड़ दो या नहीं छोड़ने हो, मेहरबानी होती है, मैं कम करना। ये बात मिल गया जी, मिल का साथ दे वो भी, जालिम का साथ दे वो भी, का साथ दे वो भी, तुम्हारे बच्चों से हमारा खींचे वो भी। और जालिम है, ये कौन है? ऊंचा कहो, जालिम है, जालिम है, जालिम है, ये सारे जालिम, ये सारे जालिम, ये सारे जालिम ना मंसूर,
ये सारे जालिम, ये जाली हुकूमत, ये यूटिलिटी स्टोर बंद करने वाले, ये तुम्हारे दुश्मन, इंशाअल्लाह अल्लाह मेहरबानी करेगा। रब की साथ तुम्हारे साथ है, तहरीक इंसाफ तुम्हारे साथ है, इमरान खान तुम्हारे साथ है और पाकिस्तान तुम्हारे साथ है। बहुत शुक्रिया। मुर्शद साहब हम सारे इकट्ठे हुए, हमने कहा कि जी हम आपकी तरफ जाते हैं और आपके साथ खड़े होकर सारे यकजहती कर जाते हैं। मैं हैरान रह गया जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि पीपल्स पार्टी वाले खड़े यहाँ पर तकरीर कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार इंसान के पास थोड़ी बहुत शर्म होती है यार, ये शर्मी उतार के बैठे हुए हैं कि आप विभाग में बैठे हुए हैं, आप उनका साथ दे रहे हैं, आप इस इंडस्ट्री को बंद कर रहे हैं, आप यूटिलिटी को बंद कर रहे हैं। जब आप अपने हुकूक के लिए अवाम सड़कों पर निकल आई, आपके साथ हम वर्दी के लिए आ गए। कैसा दौरा म्यार इन लोगों का। इस दौरे म्यार ने आज हमें इस मुकाम पे ला के खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान की सनत बंद होकर रह गई है, मजदूर भूखा मर रहा है, बिजली के बिलों ने तबाही के बहाने हमें खड़ा करके रख दिया है, गरीब गरीब तर हो गया, अमीर अमीर तर हो गया, भूख से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, दहशतगर्दी बलोचिस्तान में हो रही है, दहशतगर्दी केपीके में हो रही है, कच्चे के डाकू आप लोगों से संभाले नहीं जा रहे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हुकूमत कर रहे हो चंद कच्चे के डाकू जिन्होंने 11 से 20 हमारे पुलिस नौजवान शहीद करके हमारी चोलियों में पहनती है और हुकूमत बेबस खड़ी है, कर कुछ नहीं सक रही है। आप डाकुओं से लड़ नहीं सकते और आप आवाम के ऊपर डाका मारना चाहते हैं। कितना जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में। ताजरों ने आज हड़ताल की, एफआईआर कहता मैं कोई रिलीफ नहीं दे सकता। हुकूमत कहती है, मुझे आज किसी ने सवाल पूछा कि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर होना जा रहा है। मैं कहा हाँ डाल दो क्योंकि खान आ रहा है। एक खान में आना है, इनको भगाना नहीं है, पकड़ना है। जो इन लोगों ने पाकिस्तान की अवाम का खून पसीने की कमाई जो इन लोगों ने हरामकारियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका रास्ता रोकना है। आप यकीन करें, आप लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा क्यों मंसूख करती है, खुदा की कसम हम उस बात से डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि लोग उठे और ईवान में घुसे और यहाँ पे वजीर आजम का गिरेबान पकड़ लें। हम नहीं चाहते पाकिस्तान में कोई ऐसा इंतशार हो, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में कोई ऐसा ब्लंडर हो जाए कि जो हमसे रिकवर ना हो सके। लेकिन ये हमें हमारी शराफत, हमारी पाकिस्तानियत होने का जो हमारी बर्दाश्त है, ये उसका इम्तिहान ले रहे हैं। कोई बात नहीं, शाम तक आपको पता चल जाएगा कि ये सारे दहशतगर्द बैठे हुए हैं, इनके पास हल ही कोई नहीं है। जो अपनी आवाम जो आवाज के लिए बाहर निकले उसे कहते हैं ये दहशतगर्द है, पीटीआई दहशतगर्द है, स्टूडेंट तहरीक दहशतगर्द है, ताजर दहशतगर्द है, पूरा पाकिस्तान दहशतगर्द है। और ये मामे जो वहां पर बैठे हैं ये मोहब्बे वतन है। ये दहशतगर्दी नहीं है,
کہ آپ طاقت کے زور پر اسمبلی چلا رہے ہیں, آپ طاقت کے زور پر عوام کو اوپر سن ڈالے ہیں, آپ طاقت کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں. اور کوئی بات نہیں, فرعون نے بھی طاقت کا استعمال کیا تھا, یزید نے بھی طاقت کا استعمال کیا تھا. رہ کون کیا تھا؟ امام حسین. تگڑے رہنا, خدا کی قسم آپ لوگ اپنی اولادوں کے لیے پاکستان کے لیے لڑتے ہو, اپنا حق لیے بغیر یہاں سے نہیں اٹھنا. میں آپ لوگوں کو یقین دہانی کراتا ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف جمعے والے دن پاکستان کی پارلیمنٹ میں آپ کی آواز بن کے ابھرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ہم ثابت کریں گے کہ ہم اپنی عوام کے ساتھ ہیں, ہم ثابت کریں گے ہم مزدور کے ساتھ ہیں, ہم ثابت کریں گے ہم صنعتکار کے ساتھ ہیں, ہم ثابت کریں گے ہم کسان کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی جدوجہد. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت دے, ہمت دے, کامیابی دے. آپ لوگ یہاں سے اپنے بچوں کا نفع نقصان جو ہے وہ یہاں سے لے کر جائیں. میرے ساتھ آواز لگانی ہے, کون بچائے گا پاکستان, کون بچائے گا پاکستان. ناظرین, اس طرح کی مزید اپڈیٹ لینے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ تمام آنے والی اپڈیٹس آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکیں. اور کمنٹس باکس میں اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں, ویڈیو کو لائک کر دیا کریں, اگر اچھی لگے تو شیئر کر دیا کریں. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اوکے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.